మావిగన్కు తాము కట్టుబడి ఉన్నామన్నారు జగన్. మావిగన్ ఎజెండాతో ఎన్నికలకు వెళ్దామని, ప్రజల మద్దతు ఎవరికి ఉందో చూసుకుందామని ఛాలెంజ్ చేశారు. మావిగన్కు మేం కట్టుబడి ఉన్నామని అన్నారు జగన్. మావిగన్ ఎజెండాతో ఎన్నికలకు వెళ్దామని, ప్రజల మద్దతు ఎవరికి ఉందో చూసుకుందామని ఛాలెంజ్ చేశారు జగన్. Yeah, my next election would be fought on the battle Mavigan versus Amaravati. Yes, we would stand by it. We are for Mavigan. Everybody who is for Mavigan will vote for YSRCP. Everybody who is for Amaravati will vote for Chandrababu. We will stand by it. We will make it an election issue. For them, we'll put it up in the manifesto also. Mavigan, YSRCP. We will stand by it. Let's see how people will vote. Yeah, my next election would be fought on the battle Mavigan versus Amaravati. Yes, we would stand by it. We are for Mavigan. Everybody who is for Mavigan will vote for YSRCP. Everybody who is for Amaravati will vote for Chandrababu. We will stand by it. We will make it an election issue. For them, we'll put it up in the manifesto also. Mavigan, YSRCP. We will stand by it. Let's see how people will vote. Yeah, my next election would be fought on the battle Mavigan versus Amaravati. Yes, we would stand by it. We are for Mavigan. Everybody who is for Mavigan will vote for YSRCP. Everybody who is for Amaravati will vote for Chandrababu. We will stand by it. We will make it an election issue. For them, we'll put it up in the manifesto also. Mavigan, YSRCP. We will stand by it. Let's see how people will vote. Yeah, my next election would be fought on the battle Mavigan versus Amaravati. Yes, we would stand by it. We are for Mavigan. Everybody who is for Mavigan will vote for YSRCP. Everybody who is for Amaravati will vote for Chandrababu. We will stand by it. We will make it an election issue. For them, we'll put it up in the manifesto also. Mavigan, YSRCP. We will stand by it. Let's see how people will vote. Yeah, my next election would be fought on the battle Mavigan versus Amaravati. Yes, we would stand by it. We are for Mavigan. Everybody who is for Mavigan will vote for YSRCP. Everybody who is for Amaravati will vote for Chandrababu. We will stand by it. We will make it an election issue. For them, we'll put it up in the manifesto also. Mavigan, YSRCP. We will stand by it. Let's see how people will vote. Yeah, my next election would be fought on the battle Mavigan versus Amaravati. Yes, we would stand by it. We are for Mavigan. Everybody who is for Mavigan will vote for YSRCP. Everybody who is for Amaravati will vote for Chandrababu. We will stand by it. We will make it an election issue. For them, we'll put it up in the manifesto also. Mavigan, YSRCP. We will stand by it. Let's see how people will vote. Yeah, my next election would be fought on the battle Mavigan versus Amaravati. Yes, we would stand by it. We are for Mavigan. Everybody who is for Mavigan will vote for YSRCP. Everybody who is for Amaravati will vote for Chandrababu. We will stand by it. We will make it an election issue. For them, we'll put it up in the manifesto also. Mavigan, YSRCP. We will stand by it. Let's see
how people will vote. Yeah, my next election would be fought on the battle Mavigan versus Amaravati. Yes, we would stand by it. We are for Mavigan. Everybody who is for Mavigan will vote for YSRCP. Everybody who is for Amaravati will vote for Chandrababu. We will stand by it. We will make it an election issue for them. We'll put it up in the manifesto also. Mavigan, YSRCP. We will stand by it. Let's see how people will vote. Yeah, my next election would be fought on the battle Mavigan versus Amaravati. Yes, we would stand by it. We are for Mavigan. Everybody who is for Mavigan will vote for YSRCP. Everybody who is for Amaravati will vote for Chandrababu. We will stand by it. We will make it an election issue for them. We'll put it up in the manifesto also. Mavigan, YSRCP. We will stand by it. Let's see how people will vote. మావిగన్కు తాము కట్టుబడి ఉన్నామన్నారు జగన్. మావిగన్ ఎజెండాతో ఎన్నికలకు వెళ్దామని, ప్రజల మద్దతు ఎవరికి ఉందో చూసుకుందామని ఛాలెంజ్ చేశారు జగన్. అవినీతి జరగకుండా మావిగన్ రాజధానిగా వస్తుందని కూడా ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. మావిగన్కు తాము కట్టుబడి ఉన్నామన్నారు జగన్. మావిగన్ ఎజెండాతో ఎన్నికలకు వెళ్దామని, ప్రజల మద్దతు ఎవరికి ఉందో చూసుకుందామని కూడా జగన్ ఛాలెంజ్ చేశారు. మావిగన్కు తాము కట్టుబడి ఉన్నామని, అవినీతి లేని రాజధాని మావిగన్, అది ఖచ్చితంగా వస్తుందంటూ కూడా ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. Yeah, my next election would be fought on the battle Mavigan versus Amaravati. Yes, we would stand by it. We are for Mavigan. Everybody who is for Mavigan will vote for YSRCP. Everybody who is for Amaravati will vote for Chandrababu. We will stand by it. We will make it an election issue for them. We'll put it up in the manifesto also. Mavigan, YSRCP. We will stand by it. Let's see how people will vote. Yeah, my next election would be fought on the battle Mavigan versus Amaravati. Yes, we would stand by it. We are for Mavigan. Everybody who is for Mavigan will vote for YSRCP. Everybody who is for Amaravati will vote for Chandrababu. We will stand by it. We will make it an election issue for them. We'll put it up in the manifesto also. Mavigan, YSRCP. We will stand by it. Let's see how people will vote. Yeah, my next election would be fought on the battle Mavigan versus Amaravati. Yes, we would stand by it. We are for Mavigan. Everybody who is for Mavigan will vote for YSRCP. Everybody who is for Amaravati will vote for Chandrababu. We will stand by it. We will make it an election issue for them. We'll put it up in the manifesto also. Mavigan, YSRCP. We will stand by it. Let's see how people will vote. Yeah, my next election would be. మావిగన్కు తాము కట్టుబడి ఉన్నామన్నారు జగన్. మావిగన్ ఎజెండాతోనే ఎన్నికలకు వెళ్దామని, ప్రజల మద్దతు ఎవరికి ఉందో చూసుకుందామని జగన్ ఛాలెంజ్ చేశారు. ఎటువంటి అవినీతి లేని రాజధాని మావిగన్, అటువంటి మావిగన్ రాజధానిగా ఖచ్చితంగా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ మావిగన్ వర్సెస్ అమరావతి అంటూ ఛాలెంజ్ చేశారు జగన్. ప్రజల మద్దతు ఎవరికుంటుందో చూసుకుందాం. మావిగన్ రాజధానిగా కావాల్సిన వాళ్ళు వైఎస్ఆర్సీపీకి ఓటు వేస్తారు, అలాగే అమరావతి రాజధానిగా కావాల్సిన వాళ్ళు టీడీపీకి కూటమికి ఓటు వేస్తారంటూ కూడా ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. మావిగన్కు తాము కట్టుబడి ఉన్నామని మరోసారి స్పష్టం చేశారు జగన్. దీనికి సంబంధించి మోర్ అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి ప్రసన్న లైవ్ ద్వారా అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. ప్రసన్న, ఓవర్ టు యు. భోగి మరోసారి రాష్ట్ర రాజధాని అంశం ప్రధానంగా చర్చకొచ్చింది. మొన్న వైసీపీ నేతలు అమరావతి రాజధాని అంటే పెనుమాక గ్రామంలో రైతుల ఆహ్వానం మేరకు వచ్చారు. ఆ రోజు ఉద్రిక్త పరిస్థితి ఏర్పడింది. మళ్ళీ తర్వాత కేసులు గందరగోళం తర్వాత ఈరోజు మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రెస్ మీట్లో మళ్ళీ రాజధానికి సంబంధించిన అంశం చాలా క్లియర్గా వచ్చింది. మావిగన్కు తాను కట్టుబడి ఉన్నానని, వచ్చే ఎన్నికల్లో మావిగన్ ఎజెండాతో ముందుకెళ్తానని జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రకటించడం అనేది చాలా హాట్ టాపిక్గా మారిన పరిస్థితి. కొద్దిసేపటి క్రితమే అమరావతి రైతులు కూడా మావిగన్ అంశంలో స్పందించారు. ఎందుకంటే మావిగన్కు సంబంధించి ప్రధానంగా అమరావతి రైతులు మావిగన్ అనేది లేదు, అమరావతి ఒకటే రాజధాని ప్రధానంగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే అమరావతి జేఏసీ వాళ్ళ సమావేశం జరిగింది. వైసీపీ నాయకులు కావచ్చు, వైసీపీ నేతలు కావచ్చు, లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి రాజధాని పర్యటన దృష్టిలో పెట్టుకుని అమరావతి జేఏసీ సమావేశమైంది. ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి, ఒకవేళ జగన్ కనుక అమరావతి రాజధానికి వస్తే ఆయన నుంచి ఏ స్టేట్మెంట్ వాళ్ళు ప్రధానంగా ఆశిస్తున్నారు, అదేవిధంగా ప్రభుత్వం కూడా ఈ విషయంలో ఏం చెప్పదలుచుకుంది, ఇవన్నీ చర్చించడానికి అమరావతి రైతులు సమావేశమయ్యారు. అందులో
అందులో మావిగన్ సబ్జెక్ట్ కూడా వచ్చింది. జగన్మోహన్ రెడ్డి మావిగన్కు కట్టుబడి ఉన్నారు కదా అని కొంతమంది ఇంకా మీడియా పర్సన్స్ అడిగినప్పుడు వాళ్ళు కూడా సమాధానం చెప్పారు. అమరావతి రాజధాని వైపే మేము ముందుకు వెళ్తున్నాం. అమరావతిలో అన్ని ప్రాంతాలు ఇటు మచిలీపట్నం కావచ్చు, లేకపోతే మంగళగిరి కావచ్చు, గుంటూరు కావచ్చు, ఇవన్నీ కలిసి అభివృద్ధి చేసి నినాదమే ప్రధానంగా కనిపిస్తోందని అమరావతి రైతులు చెప్పడం. అట్ ద సేమ్ టైం జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా మావిగన్కి కట్టుబడే ఎన్నికలకు వెళ్తున్నాము, అమరావతి వర్సెస్ మావిగన్ ఏది కావాలో జనం తేల్చుకుంటారు. నేను అమరావతి రైతులకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వ్యతిరేకంగా కాదు, కానీ అమరావతిలో జరుగుతున్న అవినీతికి వ్యతిరేకమని జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్తున్నారు. ఓవరాల్గా మరోసారి రాష్ట్ర రాజధాని అంశం హాట్ టాపిక్గా మారిన పరిస్థితి అయితే ప్రస్తుతం మనకి కనిపిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రెస్ మీట్ పెట్టినప్పుడు మావిగన్ అని చెప్పారు. దాని మీద టీడీపీ నేతలు కావచ్చు, కూటమి నేతలు కావచ్చు అనేక రకాలైన విమర్శలు చేశారు. మళ్ళీ ఇదే అంశాన్ని ఆయన నొక్కి చెప్తూ ఎప్పుడు వైసీపీ నేతలు రాజధాని పర్యటనకు వచ్చిన తర్వాత, రాజధాని పర్యటన ఉద్రిక్తత మారిన తర్వాత మళ్ళీ రాజధానికి వైసీపీ ఎలా వస్తుందో చూస్తామని ఒక నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని జనరేట్ అవుతున్న ఇలాంటి సమయంలో మళ్ళీ నేను మావిగన్కే కట్టుబడి ఉన్నాను, అవసరమైతే వచ్చే ఎన్నికల్లో దీని మీదే తేల్చుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నాను, ప్రజలు ఏది కావాలో దానికే ఓటేస్తారని జగన్మోహన్ రెడ్డి స్పష్టంగా చెప్పడంతో ఈ సబ్జెక్ట్ కొంచెం హాట్ టాపిక్గా కీలకంగా మారిన పరిస్థితి అయితే ప్రస్తుతం మనకు కనిపిస్తుంది. మరి అమరావతి రైతులు మళ్ళీ దీని మీద ఏ రకంగా స్పందిస్తారు, కూటమి దీని మీద ఏ రకంగా స్పందిస్తుంది, రాజధాని అమరావతిని చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తోంది. ఈ 2 ఏళ్ల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చాలా చేశామని ప్రభుత్వం కూడా చెప్తోంది. మరో 2-2.5 ఏళ్లలో చాలా వరకు రాజధాని అమరావతి కూడా కంప్లీట్ అవుతుందని చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి టైంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు మావిగన్ వర్సెస్ అమరావతి సబ్జెక్టుగానే ఎన్నికలకు వెళ్తాం, వచ్చే ఎన్నికల్లో ఇదే సబ్జెక్టుతో మేము ముందుకెళ్తాం, ఏం కావాలో ప్రజలకే వదిలేస్తున్నాం స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం కూడా చాలా సీరియస్గా హాట్ టాపిక్గా మారుతున్న పరిస్థితి మనకి కనిపిస్తుంది. దీని మీద కూటమి నేతలు ఏ రకంగా స్పందిస్తారు, వారి రియాక్షన్స్ ఏ రకంగా ఉంటాయి, ఓవరాల్గా వైసీపీ స్టాండ్ ఏంటి, భవిష్యత్తులో మామూలుగా స్టాండ్ తీసుకుని వాళ్ళు అమరావతి పర్యటనలు చేసినప్పుడు కానీ ఇతరత్ర ఏ అంశాలు చెప్తారనేది మనం చూడాల్సి ఉంది. భోగి అయితే ప్రస్తుతం మీరన్నట్టుగా మీరు చెప్పినట్టుగా కూడా గత ప్రెస్ మీట్లో కేవలం ప్రస్తావనకే ఇది పరిమితమైంది. ఆ తర్వాత కొన్ని విమర్శలు వచ్చాయి మావిగన్ మీద, అంతవరకే పరిమితం. కానీ ఈసారి జగన్ చాలా గట్టిగా చెప్తున్నారు, వచ్చే ఎన్నికల్లో మావిగన్ ఎజెండాతోనే ఖచ్చితంగా ఎలక్షన్స్కి వెళ్తాం, మావిగన్ వర్సెస్ అమరావతి అనేది ఇప్పుడు ఒక హాట్ టాపిక్గా మనం చూడొచ్చు. సో ఇటువంటి సందర్భంలో మావిగన్ అనేది కొన్ని ప్రాంతాల వైడ్ రేంజ్లో అభివృద్ధికి సంబంధించి దీంట్లో ప్రమేయం ఉంటుంది. కాబట్టి ఏ రకంగా దీనికి సంబంధించి ప్రభావం ఉండొచ్చు, ఎంతవరకు దీనికి రెస్పాన్స్ ఏ విధంగా రావచ్చు? అంటే కూటమి ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం అమరావతి రాజధాని ఏకైక రాజధాని ఎజెండాగా గతంలో టీడీపీ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు కానీ, లేకపోతే మళ్ళీ ఇప్పుడు కూటమి 3 పార్టీలు టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ 3 పార్టీలు కలిసినప్పుడు కానీ 2024 నుంచి 29 5 ఏళ్ల కాలం ఉంటుంది. కాబట్టి టెన్యూర్లో 2 ఏళ్ల నుంచి అమరావతి మీద ఫోకస్ పెట్టింది, అమరావతిలో పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇలాంటి సందర్భంలో ఆల్ ఆఫ్ సడన్గా మావిగన్ అనే ఎందుకు తీసుకోకూడదు, MA, VA, GAN మచిలీపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరు ఈ ఏరియాలన్నీ డెవలప్ అవ్వాలి, అటు మచిలీపట్నం పోర్ట్ ఏరియా డెవలప్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆ చివరి నుంచి ఇక్కడి వరకు మంగళగిరి, గుంటూరు వరకు కూడా ఈ ప్రాంతాలన్నీ కలిపి రేడియస్ని డెవలప్ చేస్తే మంచిది కదా అని ఒక మావిగన్ అనే ఒక పేరు పెట్టి లాస్ట్ టైం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక మావిగన్ అనే పేరు పెట్టారు. అయితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ దీని మీద మావిగన్ ఎజెండాగా ముందుకెళ్తామని చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వం ఏ రకంగా రియాక్ట్ అవుతుంది, నేతలు ఏ రకంగా రియాక్ట్ అవుతారు, మావిగన్ అంశాన్ని జనంలోకి తీసుకెళ్లడంలో వైసీపీ స్టాండ్ ఏ రకంగా ఉండబోతోంది, ఇవన్నీ కూడా మనం చూడాల్సి ఉంది. భోగి థ్యాంక్ యూ ప్రసన్న. Mavigan versus Amaravati. Yes, we would stand by it. We are for Mavigan. Everybody who is for Mavigan will vote for YSRCP. Everybody who is for Amaravati will vote for Chandrababu. We will stand by it. We will make it an election issue for them. We'll put it up in the manifesto also. Mavigan, YSRCP. We will stand by it. Let's see how people will vote. సార్ కొద్దిసేపు క్రితం నాగరాజు న్యాయమూర్తి ముందు ప్రవేశపెడితే తనను చంపడానికి పోలీసు ఉన్నతాధికారులందరూ కూడా ప్రయత్నిస్తున్నారని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. సిఐ నాగరాజు ఎవరైతే సాయికృష్ణ కేసుకు సంబంధించి ప్రధాన సస్పెండ్ అయిన సిఐ తనను చంపి ఎక్కువ చేసిన రైతులకు సంబంధించి మీరేమన్నా పర్యటించే అవకాశం ఉందా? లాస్ట్ టైం చంద్రబాబు పరిపాలన ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు పర్యటించారు ఆ గ్రామాల్లో రైతులకు మద్దతుగా, మళ్ళీ మీరు పర్యటించే అవకాశం ఏమైనా ఉంటుందా? అంటే నేను పర్యటించడం పెద్ద పని ఏం కాదు. అక్కడ సమస్య ఎక్కడ వస్తుందని అంటే నేను పర్యటించడం వల్ల దాన్ని పొలిటిసైజ్ చేస్తారు. ఈసారి పర్యటనలో రిటైర్డ్ హైకోర్టు జడ్జిలను లాయర్లను NHRC కంప్లైంట్ ఇవ్వడము ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ ఫస్ట్ పర్యటించేట్టుగా చేద్దాం. ఇంకా నేను పోయినా అనుకో స్ట్రైట్గా ఏదో అమ్మన్నట్టుగా అంటారు చూసినామా,
జగన్ అమరావతికి వ్యతిరేకం కాబట్టి అనేది ప్రొజెక్షన్ చేస్తారు తప్ప నేను వ్యతిరేకం కాదు. నేను రైతుల సింపథైజర్ని. రైతులకు అక్కడ జరుగుతూ ఉన్న అన్యాయాన్ని ఏదైతే జరుగుతూ ఉన్నాయో రైతులే చెప్తా ఉన్నారు. ఎందుకు అన్యాయం చేస్తూ ఉన్నామని చెప్పి రైతుల తరపున మనం అడుగుతూ ఉన్నాం, ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. స్కాములు చేయకుండా రాజధానిని బిల్డ్ చేయగలిగే అవకాశము ఏమిటి? మావిగన్ను. ఏ స్కాములు లేకుండా రాజధాని అనేది బ్రహ్మాండమైన రాజధాని అనేది ఏర్పాటు ఎలా అవుతుంది? మావిగన్ను. మచిలీపట్నంలో పోర్టు, విజయవాడలో ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు, గుంటూరులో ఆల్రెడీ డిఫరెంట్ టీచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్, మచిలీపట్నంలో రైల్వే స్టేషన్, విజయవాడలో రైల్వే స్టేషన్, గుంటూరులో బ్రహ్మాండమైన రైల్వే స్టేషన్, మూడిటికి కనెక్టింగ్ బ్రహ్మాండమైన నేషనల్ హైవేస్. అన్ని బ్రహ్మాండంగానే ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. నువ్వు చేయాల్సిందల్లా ఏంలే, ఆ బిల్డింగ్ ఆడ కట్టుకోకుండా ఇక్కడ కడితే చాలు. అంతకని చేయాల్సిన ఏం పనిలా. ఏ స్కాములు లేకుండా బ్రహ్మాండమైన క్యాపిటల్ మావిగన్ వస్తుంది. ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ రైతులకు సంబంధించి మీరేమైనా పర్యటించే అవకాశం ఉందా? లాస్ట్ టైం చంద్రబాబు పరిపాలనలో ఉన్నప్పుడు కూడా